2024 निर्वाचन को नहीं सभामूल ग्राम रे दुई दुर्वृत्त उजाड़ी देले एक परिवार। हाँ आज्ञा, जगतसिंहपुर निर्वाचन मंडली सभामूल पंचायत सभामूल ग्राम दलित साहि रे एक हृदय विदारक घटना घटी। सभामूल ग्राम दुई दुर्वृत्त गत राति रे एक राजनैतिक दलर पोस्टर मारुथुवा बेले सभामूल छकरे अश्लील भाषा रे गालीगुलज करुथुवा बेले ब्रह्मानंद भोई प्रतिवाद करथिले, जहा फଳରେ उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ पाटितुंड होइथिबा बेले ब्रह्मानंद पुलिस सहायता लोडिथिबा बेले पुलिस घटनास्थल रे पहुंची दुई दुर्वृत्तଙ୍କୁ धरिबारे विफल होई फेरी जाइथिले। ब्रह्मानंदଙ୍କ परिवार खाई पी सोइबा परे दुई दुर्वृत्त विलंबित राति रे ब्रह्मानंदଙ୍କ घरକୁ टेका पत्थर मारिबा सहित घरे निया लगाई देथिबा अभियोग होईछि। फଳରେ ब्रह्मानंदଙ୍କ गाई बाछुरी धान चाउଳ हाराहारी लक्षाधिक टंकार संपत्ति नष्ट होई जाइतिला। ब्रह्मानंद थाना को फोन करिथिले भी पुलिस फोन कॉल रिसीव करि नथिबा अभियोग होईछि। पर अग्निशम गाड़ी घटनास्थल रे पहुंची निया को आयत्त करिबा परे पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत करिबा सहित दुई दुर्वृत्तଙ୍କୁ गिरफ्त करी कोर्ट चालान करी तदंत जारी रखिछन्ति। अन्य पक्षरे सूचना मिलिछि एक राजनैतिक दलर विधायक प्रार्थीपत्र दाखल दिन शोभा यात्रा को दुई दुर्वृत्त ब्रह्मानंद को डाकिथिले। ब्रह्मानंद शोभा यात्रा को जिबे नाही बोली रोकठोक मना करि दैथिले। गतकाली बीजेपी दलर विधायक प्रार्थी अमरेंद्र दास सभामूल ग्राम रे कर्मी सम्मेलन करिथिले। ब्रह्मानंदଙ୍କ सहित शताधिक बीजेडी और कांग्रेस कर्मी बीजेपी कर्मी सम्मेलन रे जोग दैथिले, जहाको देखि एही दुर्वृत्त हिंसा रखी एभली कांड घटाइथिबा अभियोग होईछि। हेले ग्रामवासी अभियोग आनिछन्ति ए दुई पिला भल पिला आंक प्रच्छेद पटरे अन्य केही रही एभली कांड बियाइछन्ति बोली सूचना देबा सहित पुलिस एहार तदंत कले प्रकृत सत्य पदाको आसीबो बोली दाबी रखिछन्ति। तेबे देखिबार अछि पुलिस एहार सत्य केबे पर्दाफाश करूछि। अन्य पक्षरे दिनकु दिन जगतसिंहपुर राजनैतिक हिंसा बढ़िबारे लागिछि। निर्वाचन जेते पाखि आसुछि राजनैतिक हिंसा सेते बढ़िबारे लागिछि। ब्रह्मानंद भई सभा कहले अभियोग कौन मो घर तो पोड़ी देले से माने ए बीजेडी दलर कर्मी माने प्रदीप दास पुनानंद भई मो घर पोड़ी देले मोर तो सब जळीला मो गुरु गाई मोर आशा पात्र सब पोड़ी जळी पाउस हो जाई आज्ञा। आनुमानिक लक्ष्य कौन आ कहबे निहाती 5 लाख पाखा पाखी हेछि। काहे कि इनती पड़िले आगुर किछि मनांतर थिले ना मनांतर नै राजनैतिक आक्रोश करा जायछि। कोन राजनीति बोली आपन के नहीं जानले कोन से दिन मिश्रण पर्व तला हम बीजेपी रो एटे हमरी चांदिनी परे तो सेठी हमें मिश्रण पर्व रे हम सब जोग दलु आगुर हम कांग्रेस दल थिलु। आपन को ऊपर काहे कि राग कोन मो पर तो मु तो कार किछि खेती करे नै राग कोन से माने एटी भाषा भाषा रे गाली गुलज करूथिले। राति संध्या ठारू 11:30 जाए भी गाली गुलज कले मु संत धैर्य धरी मोटी काम करूथे सब संभाली थाई मु कहले तापर उठी गली काम सरला धोई देबा गला बोले भाई घर पळा काई तू एमती गोटे भाषा भाषा रे गाली गुलज करथि मु छुआ पिला नै कि रहउची आ एमती कहले कोन तो बोलला झियो राग तोर भी बोलला झियो एमती काई होउ जा पळा हेतु तापर तो बेसी बेसी आरंभ कला मु कहले तोर कोन हला मु मोर का जगह रे करूची ये करची एमती से माने कहले बोले हाउ आ कोन करा जो सब तापर तो आरंभ कले आ 100 रे खेल हबो आ छकरे आज निया जलिबो ना तापर हम पुलिस के फायर करतलु जो पीसीआर भी आस्तिला पीसीआर आसिला पीसीआर ता पछरे गोडेला पीसीआर ताको धरि परला नै पीसीआर हम कहला ताको धरि के बांधी दियो आमे को पीसीआर धरि परला नै जो पुलिस रे आश्रय नेलु तो पुलिस न धरि परला आमे कोटा धरि परिबु एत भाई पुलिस रे आश्रय नेलु तापर तो राति बैला लोग ए घटना घटाई छन से माने राति 3टा ठेरे बर्तन जे गिरफ हां या गिरफ होई ए थाना रे असंते जो जेल रे बोते कोर्ट फराड होई छन जेल आया तो बर्तन से 2 जण करथिन ना 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 से राजनीतिक आक्रोश तो करा जी से 2 जण आ कोन तबे ताकर मास्टर माइंड के थिबे ना तो कोन दाबी करथिन दाबी करा जाउची जे मोर प्रतिवर्तन करा जाउ प्रकृत रे पुलिस यार सठिक तदंत करी उपयुक्त दोषी साब्यस्त करी माने मते न्याय दो एवं मोर जा क्षतिपूरण अछि ता पय के सरकारी सहायता मु पाइबी मोर घर पड़ी गई। हां अपन केमिति कोन रवि घर पड़ी जाई तो वर्षा सीजन मोर तो मु जोट नै गछ मूले रहि जे गोरु घर जो पिठी गरा पड़ी जाई से माने को वर्षा उदा डाक्टर मना करछि ठोपाई पानी तापर पड़िबो नै बर्तन कोड जाउ सी गोटे भाई मोर तार घर से छात पकेछि तारी घर भीतर नहीं रखुची सी पुणी चलो कमी सी घर सीना गोरुटा रखी गोरुटा रखी कौट मुझे जा घर बारेन्डा रही गोरु कौन रही पारे बारेन्डा बर्तमान चाहूँ मत कि सहयोग मिले
ମୁଁ ଗୋରୁଟାକୁ ଆଗ ରଖିବି, ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିବି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ନେଇକି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଆଇ ଆସିଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ ଲେଖି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପରିଚୟ ବନଲତା ଭୋଇ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭୋଇଙ୍କ କଣ ସ୍ତ୍ରୀ। କଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ? ଅଭିଯୋଗ କଣ, ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ତ ସବୁ ପୋଡିଯାଇ ଯାଇଛି, ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ ପୋଡିଯାଇ ଯାଇଛି। ଏମିତି ପୋଡିଲା କି? ଏମିତି ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଥିଲେ ସବୁ ବିଜେଡି ଦଳ ଲୋକ, ଆଉ ସୋଦାଗଟା କରୁଥିଲେ। ମୋ ବାବୁ ଯାଇକି କହିଲେ କି ମୋ ଘର ଏଇଠି, ମୋର 16 ବର୍ଷର ଝିଅ, କାହିଁକି ଏମିତି ସୋଦା କରୁଛ, ଆଉ ଟାଇମ ଆସି ଏତେ ହେଲେ ତମେ ଯାଅ। ଏମିତି କହିବାରୁ ସେମାନେ ସେଠୁ ଫାଙ୍କିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଏଠି କାହା ଜାଗାରେ କରୁନୁ, ଆମେ ଏଠି ଶୋଧିବୁ କଣ, କି ଆମର ଚୋରିବା ଶୋଧିଲେ। ଏମିତି ଶୋଧିଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଇଠୁ ହେଲେନି, କିଛି ବୁଝିଲେନି ଜମା। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ଆସି ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ତଥାପି ସେ ସାଡୁ ଆସି ପୁଣି ବି ଶୋଧିଲେ। ଏମିତି ଶୋଧିକି ଯେମିତି ନ ମାନିଲେ, ସେଠୁ ବହୁତ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଶୋଧିଲେ। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପୋଲିସ ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ, ସିବିଆଇ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବି ସେ ସାଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି, ସାର୍ କହିଲେ ଆମ ତାଙ୍କ ଘର ସେପଟେ ଯିବା ଭିତରେ ସେ ପାଇପ୍ ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆମ ଦାଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ବି ସେଇଠୁ ପାଣି ଚଳେ, ଆଉ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ସାର୍ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ପାଇପ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରିକି ମୋ ଘରକୁ ଗୋଟେ ପାହାର ପକେଇଲା ପରେ ସେ ସାର୍ ଆସି ବି ତାଙ୍କୁ କହିବା ଭିତରେ ସେ ଏଠି ଯାଇ ସେଠି ନୁଚିଲା, ସେଠୁ ଯାଇ ସେଠି ନୁଚିଲା। ସାର୍ ସେଠୁ କହିଲେ କି ସେ ତ ରାତିରେ ଏମିତି ହଉଛି, ଆଉ ବଣବୁଦାରେ ଆମେ ତାକୁ ଧରି ପାରୁନୁ, ଆଉ ତମେ ତାକୁ ମାରି ବସିବ। ଆମେ କହିଲୁ କି ଆମେ ଯଦି ମାରି ବସିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଡାକିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ସେଇଟା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ ନା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦବ, ଆଉ ଯାଅ ଅଛି ଏବେ ଯାଅ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଆସିବ। ପୁଣି କହିଲେ କି ଆଉ ନାଇଁ, କାଲି ସକାଳେ ଏଫଆଇଆର ଦବ, ଆମେ ଯାଅ ଶୋଇପଡିବ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ବି ଆମେ ଶୋଇପଡିବୁ, ସେ ଯେମିତି ରୂପରେ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ରାତିରେ ଆମର କିଛି ବି କଣ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା କିଛି କରିପାରିବେ ଆପଣ ତାକୁ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ସବୁ କଣ ବୁଝିବେ। ଏହାପରେ ଗାଡି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ସେ ସୋଦା କଟା ସେ ଗାଡି କ୍ଲୋଜ କଲେ ରାତି 2ଟା ସରିକି। ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲା, ରାତି 2ଟା ସରିକି ସେ ସୋଦାସୋଦି କଲେ। ମତେ ଭୟଭୀତ ଲାଗିଲା, ଆମେ କହିଲୁ ଚାଲ ଶୋଇପଡିବା। ଆମେ ଶୋଇପଡିଲେ ସିଏ ଆମକୁ ହୁଏତ ଦେଖିକିରି ପଳେଇବ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ, ଯୋଉ ଘର ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ପୋଲିସ ନିଆଁ ତ ଲାଗିଗଲା 2ଟା ରାତିରେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛ? ଆଜ୍ଞା। କଣ ହେଲା? ତାପରେ ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ଆସାମିକି ଖୋଜିକି ତାଙ୍କର ଧରାଧରି କରିକି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କେହି ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ କିଛି କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମ ଭାଇ ମାନେ ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହଉଥିଲେ, ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ? ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଖାଲି ଦେଖା କରିଦେଇକି, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ଖାଲି ସେଠି ଦେଖିକିରି ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ କିଛି ଚୂଡା ଚାଉଳ ଦେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୋର କଣ ହବ, ମତେ ସବୁ ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଏ ଆସିଥିଲେ? କଣ କହିଲେ? କିଛି କହିଲେନି, କହିଲେ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେଠୁ। ମୋ ନାଁ ଦୀପକ କୁମାର ଜେନା, ସଭାମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସରାମ ଗ୍ରାମ, ଆମ ଘର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭୋଇ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଡିଯାଇଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ପର ଓଳି ବେଳେ ଦିନ କାଟାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଘର ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କୋଉଠି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହଉଛି ରାଜନୈତିକ ଚାପ। ତେଣୁକରି ରାଜନୀତିକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶାସକ ଦଳ ଅଛି, ବିଜେଡି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। 4 ଦିନ ହେଲା ଘର ପୋଡିଲା, କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଚାପ ପକେଇ ପୋଡିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖା କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଦେଖା କେହି କରିନାହାନ୍ତି, କି କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବି କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଖାଲି ଆର୍ଆଇ ଆସିକି ଲେଖିକି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କହିଲେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ, ସେମାନଙ୍କ ଚାପ ମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଘର ପୋଡା ଯାଇଛି, ପୋଡା ଯାଇନାହିଁ ତ, କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଇଏରେ ପୋଡା ହେଇଛି? ସେମାନଙ୍କ ଇଏରେ ପୋଡା ଯାଇନି ତ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ କାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି? କେହି ସରପଞ୍ଚ ବି କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିନି। ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ ବି ପଚାରନ୍ତୁ, ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ କେସ୍ ଟା ନେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତେ? ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟ, ସରପଞ୍ଚ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ କି? ସରପଞ୍ଚ ଥାନାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଯିଏ ବିଜେପିରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଥାନାକୁ ଯାଇକିରି ଏଠିକି ଆସିକିରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ କରିକି ଯାଇକି ଇଏ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଥାନାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଯେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଡିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଅଛି? ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମଦ ଦେଇକି ଉସ୍କେଇକିରି ପଡେଇଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟାନର ଗୁଡାକ ଚିରିଲେ, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇର ବ୍ୟାନର ଚିରିକିରି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାଲି ସାହିରେ ଦେଖିବେ, ତଳ ସେଇ ସେପଟେ ଗାଁରେ ବ୍ୟାନର ଗୁଡା ଟୋଟାଲ ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଚିରିକି ଏଠି ଧମକେଇଲେ, କହିଲେ 5,000 ଦବୁ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେ। ଏଇ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯାହାର ଘର ପୋଡା ଯାଇଛି ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ।
ତାପରେ ଧମକେଇଛନ୍ତି ତାପରେ କହିଲେ 100 ଖେଳ କରିବୁ ରାତିରେ କହିଛନ୍ତି ରାତି 3টাରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗୁହାଳ ଦାବି ଆମର ରହୁଛି ଦାବି ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକଟେ ଖଟିଲେ ସେ ଖାଏ ତେଣୁକରି ତାକୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟତା କିଛି ମିଳୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯିଏ ପୋଡ଼ିଥିଲେ ଘର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇକି ଆଳିପିଆଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା କଣ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ନାରାୟଣ ବୋଇ ସଭାମୂଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାମୂଳ ଗାଁର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭୋଇ ଆଜ୍ଞା ଯାହାଙ୍କର ଘର ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ କେମିତି ପୋଡ଼ିଲେ କାହିଁକି ପୋଡ଼ିଲେ? ଆଜ୍ଞା ତ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାରୁ ଏତିକ ହେଇଛି ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏମିତି ରାଗରୁଷାରେ କିଛି କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉମାନେ? ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ମାନେ ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ମାନେ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଏମିତି ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ହେଲା କଣ ହେଇଥିଲା? ସେଦିନ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଥିଲା ତେଣୁକରି ଲୋକ ବି ବହୁତ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଇର୍ଷାରେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। କୋଉମାନେ? ବିଜେଡିର କିଛି ଲୋକମାନେ। କୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଘର ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଭୋଇ ଏଇମାନେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେମାନେ ବିଜେଡିର ପୋଷ୍ଟର ମାରିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 11ଟା ହବଣି ଆପଣ ବିଜେଡି ପୋଷ୍ଟର ମାରି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଖାଲି ଧନସଣ୍ଡ ହଉଥାନ୍ତି ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମେ କରୁଛୁ କାହା ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଉନୁ ତେଣୁକରି ସେ ଭାଷା ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୋଲିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଭାଇ ଯାଇ କଥା ବୁଝେଇଲେ ମୁଁ ଏଠି ଘର ଦ୍ୱାର କରି ରହୁଛି ତେଣୁକରି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ପ୍ରତି ଆଞ୍ଚ ତମେ ଏମିତି କିଛି କର ନାହିଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ତେଣୁକରି ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଅଶ୍ଳୀଳ ବେଶୀ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଥାନାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲୁ ଥାନା ବାଲା ବି ଆସିଥିଲେ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ବି ସେମାନେ ପାଇପ୍ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଇଟା ପତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିକି ଆମ ପାଖକୁ ଆଣ। ପୋଲିସ କଣ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ଥିଲା କି? ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ବି ଭୟଭୀତ ଥିଲା ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରେ ଯିବୁନୁ ତମେ ନିଜେ ଧରି ପାରୁନ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବି କହିଲେ ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପ୍ରଳୟ କରିଦେଇଥିବୁ ସେ ବି ନିଜେ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ କହିଲେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଏବେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଙ୍କ ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ଏଥିରେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସରରେ ଏମାନଙ୍କର ବଡ ବଡ ନେତା ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କୋଉ ଦଳରେ ଥିଲେ ଆଜି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିଲି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ବି ଭଲ ପାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଲିଡର ଆମର ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯୋଉ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉ ସେ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ରାକେଶ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ରିपोର୍ଟ, विश्व विजय न्यूज ओडिशा।